Okay, Anna. So listen, in the yesterday's class, right, we have discussed up to the glands present in stomach. So we have seen it also. మనము stomach లో ఉన్న glands వరకు చెప్పుకున్నాం నాన్న. We have discussed about the neck cells, zymogen cells, the oxyntic cells we have discussed. నాట్ కార్పొరేట్ సెల్స్, నెక్ సెల్స్ అని గుర్తుపెట్టుకో. మెయిన్గా నెక్ సెల్స్ అని గుర్తుపెట్టుకో. ఓకేనా? సో మెయిన్గా మనం గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ ఏం చెప్పుకున్నాం, మనం అక్కడ ఉండేవి మెయిన్గా చెప్పుకునేది నెక్ సెల్స్. చెప్పనా అన్న? అన్న వినపడట్లేదు అడుగు. నేను చెప్పింది అక్కడ చెప్పా, బకల్ క్యావిట్లో చెప్పా కదా. నేను బకల్ క్యావిట్లో బోలసిస్ ఫామ్ అని చెప్పా కదా, రౌండ్ గా ఫామ్ అవుతుంది. బకల్ క్యావిట్లో ఫామ్ అవుతుంది చెప్పా, అది బోలస్ నాన్న. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, నెక్ సెల్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద మ్యూకస్. వినండి అన్న, నెక్ సెల్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద మ్యూకస్. జైమోజన్ సెల్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద proenzymes. Parietal cells will produce the HCl plus intrinsic factor. గుర్తుందా? HCl plus Castell's intrinsic factor, which is important for absorption of vitamin B12. సో ఈ మ్యూకస్ తో పాటు ఇక్కడ మనకి బైకార్బోనేట్ అయాన్స్ కూడా వస్తాయి. సో ఇది నేను చెప్పుకున్న గ్లాండ్స్ గురించి. దట్స్ వాట్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ ఆన్ ద గ్లాండ్స్ yesterday. ఓకే, సో నౌ విల్ డిస్కస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ when food comes and falls into stomach. ఒక గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ రిలీజ్ అయింది. there is gastric juice. All these three together called as gastric juice. ఈ మూడు కలిపితే gastric juice అంటాము. So the stomach is having gastric juice now, రెడీగా ఉంది. Now what happens in stomach we'll discuss. Okay, so assume we have the esophagus and this is the stomach. Okay na? So here we have a sphincter. So here we have the gastroesophageal sphincter or cardiac sphincter. So this will open up. గుర్తుందా? పెరిస్టాల్సిస్ గుర్తుందా అందరికి? సిస్టమాటిక్ మూవ్మెంట్, సిస్టమాటిక్ కాంట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ద మజిల్స్ ఆఫ్ ఈసోఫాగస్. సో బికాస్ ఆఫ్ పెరిస్టాల్సిస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ద బోలస్ ఈస్ పుష్డ్ ఇన్ టు ద స్టమక్, టు ద బాడీ ఆఫ్ ద స్టమక్ బాడీ. ఓకే, సో ఫుడ్ ఈస్ కేమ్ ఇన్, ఫుడ్ ఉంది ఇప్పుడు. సో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ది స్పింక్టర్స్ విల్ క్లోజ్ నాన్న. స్పింక్టర్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. ఓకే, కార్డియాక్ స్పింక్టర్, పైలోరిక్ స్పింక్టర్ విల్ క్లోజ్. వై చెప్తా చూడన్న. when they close, already we are having what? In this we are having the gastric juice. So in this we are having the gastric juice. So what happens is the stomach will start moving nana. The stomach muscles will start the churning movements. Observe this point, churning movements. Churning means mixing nana. Churning means what? Mixing. ఓకే, మనకి మామూలుగా గ్రైండర్ ఐడియా ఉందా మీకు? గ్రైండర్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ గ్రైండర్ నాన్న, ఇలా మూమెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది, ఇలాగా ఐడియా ఉందా? సో అలాగా దిస్ స్టమక్ విల్ స్టార్ట్ ద చర్నింగ్ మూమెంట్స్. సో వాట్ హ్యాపన్స్, ఆల్ ద ఫుడ్ విచ్ ఈస్ డ్రాప్డ్ హియర్, it is thoroughly mixed with the gastric juice. The food is dropped here, it is thoroughly mixed with the gastric juice. So gastric juice తో thoroughగా మిక్స్ అయిపోతుంది. ఓకే, so when it is mixed with gastric juice thoroughly nana, it will form what? It will form a semi-solid. Now these what are semi-solid acidic food. Semi-solid acidic food. What do you call it? Chyme. We call it as chyme. Okay, that's good. Now what happens with the enzymes case? Because we are discussing the physiology of digestion, you should also know the enzymes. So first we'll start with the pepsinogen. If you remember from the zymogen cells, we'll have release of an proenzyme, inactive enzyme called as what? Nana? Pepsinogen. Okay, so this pepsinogen in the presence of HCl, that is acidic environment. Not only HCl, it requires that pH. Okay, now it requires that pH 0.8 to 1. So around this pH, or some books it is written as 1.5, it's okay. So around this pH, what happens, the pepsinogen will be activated as pepsin. The pepsinogen converts into what nana? Pepsin. Okay, now this pepsin will act on the proteins in the food, not the carbohydrates. Nana, carbohydrates are not digested in the stomach. In the stomach only proteins are digested, and that too not complete digestion nana. Proteins are digested into
proteases or peptones. So we have the proteins which are digested into what, Nana? Proteases or peptones, which is a partial digestion. Gurtunda na point idi? It is a partial digestion. So here what happened? There is partial digestion. So what happened is the partial digestion. Okay, that's good. Now if you remember infants, these adults నాన్న, ఇది పెద్దోళ్ళలో అడల్ట్స్ లో, ఓకేనా? సో ఒకవేళ పిల్లలు తీసుకుంటే, ఇన్ఫాంట్స్ తీసుకుంటే, దట్ మీన్స్ మిల్క్ ఫీడింగ్ బేబీస్ నాన్న. ఇన్ఫాంట్స్ మీన్స్ వాట్? మిల్క్ ఫీడింగ్ బేబీస్, పాలు తాగే పిల్లలు, ఓకేనా? ఇన్ఫాంట్స్ తీసుకుంటే నాన్న, in them they'll have one more enzyme called as prorenin. Proenzyme called as prorenin. This prorenin again in the presence of same acidic environment, HCl, I'll write acidic environment, it converts into renin. It converts into what, Nana? Renin. 2 N's ra, బాగా గుర్తు, 2 N's వస్తాయి, 2 N's వస్తాయి, because we have one more renin in kidneys, అది మళ్ళా వస్తుంది. ఇది renin enzyme, 2 N's, ఓకేనా? So renin will act on the milk proteins. Renin acts on what, Nana? I'll write it somewhat big. Milk proteins. It will act on milk proteins, and again convert the milk proteins same proteases and peptones. Proteases and what, Nana? Peptones. Okay. So this is the thing happening in the stomach. And one more thing, we can also have an enzyme called as gastric lipase. So we also have what, Nana? Gastric lipase, which also digest fats into very low extent. If you remember, I said we have lipase in saliva, గుర్తుందా? సో ఆ salivary lipase కూడా కొంచెమే డైజెస్ట్ చేస్తుంది, ఎక్కువ డైజెస్ట్ చేయదు నాన్న, కొంచెం. సో ఇక్కడ కూడా ఫ్యాట్స్ ఆర్ డైజెస్టెడ్, not completely, remember, not completely. They are digested into some triglycerides, or which are partial, which are not complete. We don't get fatty acids here, we get just triglycerides, or which are partial parts, okay na? So this is what happens in the stomach. Now the food in the stomach is called as what, Nana? Chyme. Dani emantam manamu? Chyme antam. So once this churning movement is finished, once this, where is that? This churning movement, the mixing movement, once the churning movements are finished, the pyloric sphincter will open. Antavaraku open kaadu nana, gurtupeట్టుకోండి. The sphincter will not open if the stomach is moving, the muscles of stomach is moving, okay na? Once the churning movement stops, once the muscular movement stops, then the sphincter will open, and with the again slow movement, the food will slowly pass into next part, duodenum. So chyme passes into duodenum. Are we clear with the stomach? Doubts are unnaya? Okay. So that's what happens in the stomach, Nana. So stomach lo gurtupeట్టుకోవాల్సింది, the proenzyme pepsinogen. Pepsinogen converts into pepsin, activates into pepsin, and pepsin will act on proteins, partially digesting them into proteases and peptones. Okay na? So పిల్లలో తీసుకుంటే ఈ పెప్సిన్ పనిచేయదు, మిల్క్ కి స్పెసిఫిక్ ఏం కావాలి మనకి? ప్రోరెనిన్ కావాలి. ప్రోరెనిన్ యాక్టివేట్స్ ఇంటూ రెనిన్, రెనిన్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ మిల్క్ ప్రోటీన్స్, అండ్ దే విల్ కమ్ ఇంటూ proteases and peptones. ఓకేనా? సో అది నా పాయింట్. మీకు డౌట్ రాదు సార్, మనం ఎందుకు సార్ మిల్క్ తాగడము, వై వీఆర్ డ్రింకింగ్ మిల్క్? అలా మనలో కూడా దిస్ పెప్సిన్ కెన్ డూ ద వర్క్ రా, బట్ నాట్ యాజ్ ఎఫెక్టివ్ యాజ్ రెనిన్. Renin will give you the highest protein digestion, okay na? Renin gives you highest protein digestion, but milk gives you somewhat, this pepsin will give you somewhat reduced, not that much efficient. For example, renin 100% ante ido 50% అనుకోవచ్చు అంతే. అర్థమైందా? సో అందుకనే పిల్లలు ఉట్టి పాలు తాగితే చాలు పిల్లలకి, మనకు అలా కాదు. ఉట్టి పాలు తాగితే మనం సరిపోతుంది అన్న, బికాస్ యూ కాంట్ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద మిల్క్. ద పెప్సిన్ ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ ఎఫెక్టివ్ వెన్ కంపేర్ టు ద రెనిన్. ఓకే నా పాయింట్ ఇది, రైట్? సో ఇప్పుడు నాన్న, ద stomach will continue to the large intestine, small intestine. You know the first part of small intestine, the C-shaped limb. What do you call this part now? This is called as duodenum. So now that acidic chyme comes to duodenum, the first part of small intestine, the first part of small intestine. So food వచ్చి కొంచెం కొంచెం, రిమెంబర్ నాన్న, the food cannot come out at once. ఒకేసారి వచ్చేదిరా, ఒకేసారి వచ్చేది. స్టమక్ లో ఆల్మోస్ట్ నాన్న
4 to 5 hours ఫుడ్ స్టోర్ అవుతుందిరా. ఎంతసేపు నాన్న? 4 to 5 hours. అంటే ఈ 4 to 5 hours లో కొంచెం లిటిల్ బిట్ ద ఫుడ్ ఈస్ పాస్డ్ ఇన్ టు ద డియోడినం. ఓకేనా? ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ డైజెషన్. ఓకే, సో ఒక్కసారి డియోడినం చెప్పుకునే ముందు విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అప్ టు స్టమక్ నాన్న. అప్ టు స్టమక్ చెప్పుకుందాం ఒకసారి. మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ ది కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏమైందన్న మనకి మాల్టోస్ గా మారిపోయినది, గుర్తుందా? మాల్టోస్ ఆర్ వి కెన్ సే డైసాకరైడ్స్ గా మారింది. కానీ మొత్తం మారిందా? నో, 30%. గుర్తుందా నాన్న? ఓన్లీ 30% ఇస్ డైజెస్టెడ్ ఇన్ ద సలైవా. సో స్టమక్ లో ఏమైంది మనకి? ప్రోటీన్స్ కూడా డైజెస్ట్ అయిపోయినాయి, బట్ మొత్తంగా కాదు, నాట్ కంప్లీటెడ్. ఇక్కడ కూడా పార్షియలే కాబట్టి. సో హియర్ ఆల్సో ప్రోటీన్స్ ఆర్ డైజెస్టెడ్ టు వాట్ నాన్న? ప్రోటియోజస్ or peptones. Again, these also partial digestion, almost ఒక 40%, ఎక్కువ అయినది 40%. So now what's the reason? Now the food coming here into duodenum, it is having the complex proteins, it is having the partial digested parts also. ఓకేనా? సో ఇవి ఉన్నాయి, ఇవి కూడా ఉన్నాయి దానికి. సో అవి కూడా మా డైజెస్ట్ కావాలి, కంప్లీట్ డైజెస్ట్ కావాలి. ఓకేనా? సో దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద డియోడినం పార్ట్. ఇది అర్థమైంది కదా నాన్న? సో ఇది ఫుడ్ కండిషన్. ఇప్పుడు ఇంకా ఫుడ్ కండిషన్ ఇది, దీస్ ద ఫుడ్ కండిషన్. Now what happens in next step we'll see that. So coming to duodenum nana, duodenum loki manaki, so duodenum is having an opening which is called as hepatopancreatic duct. Gurtunda? So into the duodenum we have an opening called as hepatopancreatic duct. Ante into this we'll have the liver duct, or we can say common bile duct, and we have the pancreatic duct. Antena? Okay, so we have the pancreatic duct. So common bile duct lo em ostadi manaki? Bile juice ostadi. Pancreatic duct lo em ostadi? Pancreatic juice ostadi. Already intestine lo manaki oka juice bayitiki ostadi. Already duodenum part lo, in this duodenum part we have a juice from the intestinal glands. What do you call that juice? Intestinal juice. So ఇప్పుడు duodenum లో the food will encounter, or the food is exposed with 3 types of juices నాన్న. 3 types of juices. ఏవి? ఒకటి బైల్ జ్యూసు, 2 ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూసు, 3 వచ్చి ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్. ఓకేనా? సో ఆ 3 కలిపి ఫుడ్ ని యాక్ట్ చేస్తాయి అనమాట. దే యాక్ట్ ఆన్ ద ఫుడ్. ఆర్ వి క్లియర్? ఓకే, సో మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఫుడ్ వచ్చిన ఎలా తెలుస్తుంది సార్? ఫుడ్ ఇక్కడ ఉంటే లివర్ ఎందుకు యాక్టివేట్ అవుతుంది సార్? ఫుడ్ ఇక్కడ ఉంది, లివర్ ఎక్కడెక్కడో ఉంది, ప్యాంక్రియాస్ ఇక్కడ ఉంది, దానికి ఎలా తెలుస్తుంది సార్? నాన్న ఇవంతా కూడా హార్మోన్స్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద న్యూరల్ అండ్ హార్మోన్స్ కంట్రోల్. అది మళ్ళీ మీకు లాస్ట్ చెప్తాను నేను. బట్ మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఎందుకంటే సార్ ఫుడ్ వచ్చింది సరే సార్, ఎవడు చెప్పాడు సార్? మనం ఏం చెప్పినామా? ఇన్వాలంటరీ కదా సార్, కరెక్టే. సో ఇవంతా కూడా నాన్న న్యూరల్ కంట్రోల్, హార్మోన్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ ద హార్మోన్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ రాగానే ఒక హార్మోన్స్ కొన్ని వస్తాయి నాన్న. హార్మోన్స్ పేర్లు కావాలంటే ఐ విల్ టెల్ యూ. సో ఫుడ్ అయితే ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వస్తుందో, ఏ ఫుడ్ ఇది? అసిడిక్ ఫుడ్ కదా నాన్న. సో ఎప్పుడైతే అసిడిక్ ఫుడ్ ఇక్కడ వస్తుందో, వచ్చినప్పుడు డియోడినం సెల్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి దే రిలీజ్ 2 హార్మోన్స్ రా. ఇది అవసరంలా, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దే రిలీజ్ 2 హార్మోన్స్. వాటి పేర్లు ఏం పేరంటే కాలీసిస్టోకైనిన్, ఇంకోటి వచ్చి సెక్రెటిన్. ఇవి హార్మోన్స్ రా, ఎంజైమ్స్ కాదు ఇవి. ఏంది ఇవి? హార్మోన్స్. ఈ హార్మోన్స్ ఇక్కడ నుంచి రిలీజ్ అయ్యి బ్లడ్ లో పోయి లివర్ కి యాక్టివేట్ చేస్తుంది. దే విల్ గో అండ్ యాక్టివేట్ ద లివర్, అండ్ దిస్ విల్ గో అండ్ యాక్టివేట్ ద ప్యాంక్రియాస్. పోయి చెప్తాయి, తట్టి లేపుతాయి, వచ్చింది రాబోయే ఫుడ్ వచ్చి మన పని స్టార్ట్ అయింది, రండి అంటది. స్టార్ట్ చేయండి, పని చేయాలి ఇంకంటది. అవునా? సో ఈ 2 నిద్రలు అయిపోయాయి అనమాట. దేన్ని? ప్యాంక్రియాస్ ని, లివర్ ని. సో విషయం ఏంది ఇక్కడ మనకి? ఊరికే ఎంజైమ్స్ మాత్రం సరిపోతురా? ఎంజైమ్స్ కరెక్టే, అవే లైవ్ లో యాక్టింగ్ చేస్తాయి. బట్ ఆ ఎంజైమ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే యాక్టివేటర్స్ మనకి నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఏం సిస్టమ్ నాన్న? హార్మోనల్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది. ఇది లాస్ట్ లో చెప్పుకున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి, బట్ ప్రస్తుతం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, పేర్లోనే ఉంది. కాలీ అంటే బైల్, గుర్తుందా? కాలీ అంటే బైల్. సిస్టో అంటే సిస్టిక్ డక్ట్. ఓకేనా?
కైనిన్ అంటే మూవ్ చేసేది, మూవ్మెంట్ ఇచ్చేది. కైనిన్ మీన్స్ మూవింగ్ విచ్ గివ్స్ మూవ్మెంట్. సో ఇది పోయి అక్కడ చెప్తుంది అనమాట, అక్కడ యాక్టివేట్ చేస్తుంది. కమ్ స్టార్టెడ్ ద ఫుడ్ హ్యాస్ కమింగ్, ఇప్పుడు ద ఫుడ్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు డియోడినం, ఇంకా రారాబాయ్ పని చేద్దామని చెప్తారు ఇది. అలాగే సెక్రటరీ ఏం చేస్తుంది, ప్యాంక్రియాస్ యాక్టివేట్ చేస్తుంది, నువ్వు రారాబాయ్ అంటది. సో రెండు కలిపి ఇక్కడికి వచ్చి దే విల్ కమ్ టు ద హెపాటో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ అండ్ దే విల్ కమ్ ఇన్ డియోడినం. ఓకేనా? సో ఇది మన డౌట్ క్లారిటీ. ఎందుకంటే కొంత మనుషులకు ఉంటాయి డౌట్, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సార్ ఫుడ్ వచ్చింది ఎవరు చెప్తాడు సార్? ఈ రెండు చెప్తాయి, అలాంగ్ విత్ నర్వ్ సిగ్నల్స్ రా, అలాంగ్ విత్ నర్వ్ సిగ్నల్స్. ఇక్కడ నర్వస్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది అన్న, వీ హ్యావ్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఆల్సో హియర్, నర్వ్స్ కూడా ఉంటాయి, అన్ని కలిపి పనిచేస్తాయి. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడైతే అసిడిక్ ఫుడ్ ఇక్కడికి వచ్చింది, దేనికి? డియోడినంకి వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకోవాలంటే, ఐ విల్ టెల్ అబౌట్ ద ఫుడ్ నాన్న, బట్ బిఫోర్ దట్ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్, వాట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బైల్ జ్యూస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్. ఫస్ట్ వాటిలో ఏమున్నాయి, ఏ గ్లాండ్స్ రిలీజెస్ చెప్పుకుందాం, దాని తర్వాత ఫుడ్కి ఏమవుతుందో చెప్పుకుందాం. ఓకేనా? ఇంతవరకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అన్న? ఇంతవరకు డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్. ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో ఏముందో చూద్దాం నాన్న ఒకసారి. ఓకే, సో ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్. అది ఫుడ్ అలాగే ఉంది నాన్న, అది మనం చెప్పుకుందాం, అక్కడ ఫుడ్ అలా ఉంది. సో ఇంకా ఫుడ్ డైజెస్ట్ కాల, ఈ లెవెల్స్ లో ఉంది ఫుడ్. ఇప్పుడు అలాగే లైపేజ్ ఉంది, మర్చిపోయినాను. సో ప్రోటీన్స్ పక్కన లైపేజ్ కూడా ఉంది కదరా, ఫ్యాట్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా. సో ఫ్యాట్స్ కూడా పార్షియల్ డైజెస్ట్ అయి ఉంటాయి, అంటే ట్రైగ్లిజరైడ్స్, ట్రై అంటే 3 ఉంటాయరా, ట్రైగ్లిజరైడ్స్, డైగ్లిజరైడ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ. అది కూడా పార్షియలే, మొత్తం పర్సెంట్ కాదు, 40% 50% అంతే. సో ఇవి ఉన్నాయి స్టమక్ లో, డీడన్కి వచ్చాయి. సరే అది పక్కన పెడదాం. ఇప్పుడు దీని పరిస్థితి ఏంది, ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో ఏముంటుంది సార్? సో pancreatic juice nana, basically you already is produced from pancreas and comes into the duodenum through the hepatopancreatic duct, guided by a sphincter called as sphincter of Oddi. అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఈ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో ఏముంటాయి సార్? ఇట్ విల్ హావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రో ఎంజైమ్స్ నాన్న. దీంట్లో కూడా లాట్ ఆఫ్ ప్రో ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, చాలా ప్రో ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, అంటే ఇనాక్టివ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ఏంది పేర్లు ఏంది సార్? ఒకదాని పేరు ట్రిప్సినోజన్. మనం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ జెన్ అనే మాట వస్తే అది ఇనాక్టివ్ అని అర్థం, అంటే ఇది మళ్ళీ దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అర్థం. ట్రిప్సినోజన్, ట్రిప్సిన్ ప్రొడ్యూసింగ్, ఇంకా ట్రిప్సిన్ రాలా, ట్రిప్సిన్ ప్రొడ్యూసింగ్. ఓకేనా? ట్రిప్సినోజన్ ఎంజైమ్, కైమోట్రిప్సినోజన్, ప్రో కార్బాక్సీ పెప్టిడేస్, ప్రో కార్బాక్సీ, ప్రో అంటే అర్థం ఇనాక్టివ్ నాన్న. సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి నాన్న, ప్రో ఎలాస్టేస్, ప్రో ఎలాస్టేస్, ఇవన్నీ ప్రోస్ రా, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవన్నీ ప్రోస్, అంటే యాక్టివేట్ కాలా ఇంకా అవి ప్రో. ఓకేనా? సో ట్రిప్సినోజన్, కైమోట్రిప్సినోజన్, ప్రో కార్బాక్సీ పెప్టిడేస్, ప్రో ఎలాస్టేస్, ఇవి కొన్ని ఎంజైమ్స్. ఇక్కడ మనకి వి ఆల్సో సి ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేజ్. కార్బోహైడ్రేట్స్ తో బాధ లేదు, ఎందుకంటే మన బాడీలో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండవు కదా ఎక్కువ, సో అది యాక్టివ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది, ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేజ్ యాక్టివ్ ఫామ్ లోనే ఉంటుంది. ఓకేనా? అలాగే వి హ్యావ్ ద ప్యాంక్రియాటిక్ లైపేజ్, ఇది కూడా యాక్టివ్ గానే ఉంటుంది నాన్న. యాక్టివ్ అంటే మరి పర్ఫెక్ట్ యాక్టివ్ కాదు, యాక్టివ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్యాంక్రియాటిక్ లైపేజ్. దీంతో పాటు ఏముంటాయి సార్? ఏముంటాయంటే నాన్న, బైకార్బోనేట్ అయాన్స్ ఉంటాయి ఫుల్గా, ఇట్లా లాట్ ఆఫ్ బైకార్బోనేట్ అయాన్స్, చాలా ఎక్కువగా బైకార్బోనేట్ అయాన్స్ ఉంటాయి. సో 1 ఫంక్షన్ చెప్పుకుందాం నాన్న. ఎందుకు సార్ బైకార్బోనేట్ అయాన్స్? ఎందుకంటే నాన్న, దిస్ విల్ కన్వర్ట్ ద అసిడిక్ టు బేసిక్. గుర్తుందా నాన్న మనకి, ద ఫుడ్ కమింగ్ ఈస్ వాట్ నాన్న, అసిడిక్ ఫుడ్. సో అసిడిక్ ఫుడ్ ఏం కావాలి, బేసిక్ గా మారాలి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ ఎంజైమ్స్ అంటే పనిచేయాలంటే, బేసిక్ అంటే యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ యాజ్ ఆల్కలైన్. మోర్ ఓవర్ ఈ ఎంజైమ్స్ అన్ని పనిచేయాలంటే ద pH షుడ్ బి 7.8. సో pH షుడ్ బి వాట్ అన్న 7.8. ఆ 1, 1.5 పనిచేయవు, మనకి 7.8 కావాలి ఈ ఎంజైమ్స్ పనిచేయాలంటే. సో ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో ఉండే బైకార్బోనేట్ అయాన్స్ ఏం చేస్తాయి, దే విల్ కన్వర్ట్ ద అసిడిక్ టు బేసిక్. ఇంకా సపోర్ట్ ఉంది, ఇది ఒకటే కదా, ఇంకా సపోర్ట్ వస్తాయి ఫ్రమ్ అదర్స్ ఆల్సో, దే విల్ గెట్ ద సపోర్ట్, డోంట్ వరీ, అది కూడా చెప్తాము. బట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో ఉంటుంది అన్న, దిస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్. ఇంతవరకు డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, సో ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంది, ఇవన్నీ ప్రో ఎంజైమ్స్ ఏరా,
ఇవి మాత్రం యాక్టివ్లో ఉంటాయి. ఏది అమైలేజ్ లైపేజ్ యాక్టివ్లో ఉంటాయి, నేను కాదన్ను. బట్ ప్రోటీన్ డైజెస్టింగ్ ఎంజైమ్స్ అన్ని ప్రో ఎంజైమ్సే ఉంటాయి. ప్రోటీన్ డైజెస్టింగ్ నేను చెప్పా గుర్తుందా? వై ద ప్రోటీన్ డైజెస్టింగ్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ఇన్ ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్? బికాస్ దే మే డామేజ్ అవర్ పార్ట్స్. సో కాబట్టి దే ఆర్ ఆల్ ప్రో ఎంజైమ్స్ నాన్న. సో మరి ఈ ప్రో ఎంజైమ్స్ ఎవరు యాక్టివేట్ చేస్తారు సార్? బాగా గమనించండి నాన్న. దెర్ ఇస్ అన్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ యాస్ ఎంటిరోకైనేస్. ఈ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. దెర్ ఇస్ అన్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ యాస్ enterokinase. This enterokinase is not the pancreatic enzyme, Nana. It is an enzyme coming from the intestinal glands. Intestine lo unde glands nunchi వచ్చే enzyme రా ఇది. Intestinal juice లో ఉండే enzyme ఇది. Okay, it is present in what, Nana? Intestinal juice. అదేం సార్ pancreas దీంతో ఏం పని సార్? ఏం పాయింట్ నాన్న? This enterokinase will activate trypsinogen. ఎంట్రోకైనేస్ ఏం చేస్తారంటే ఇట్ యాక్టివేట్ ట్రిప్సినోజన్. ఇంక చాలా రాబోయే నిద్రలే అంటారు మళ్ళీ పోయేసి. సో ట్రిప్సినోజన్ కన్వర్ట్ టు వాట్ నాన్న? ట్రిప్సిన్. ఫుడ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది నీకు? దిస్ ఎంట్రోకైనేస్ విల్ యాక్టివేట్ ద ట్రిప్సినోజన్ అండ్ ట్రిప్సినోజన్ ఈస్ కన్వర్ట్ టు వాట్ అన్న ట్రిప్సిన్. ఈ ట్రిప్సిన్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ యాక్టివేట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇట్ విల్ యాక్టివేట్ ద ప్రో కార్బాక్సిపెప్టిడేస్, ప్రో ఎలాస్టేస్, కైమోట్రిప్సినోజన్. సో వాటిని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఎలాగా? కైమోట్రిప్సినోజన్ ఏమవుతుంది నాన్న? కైమోట్రిప్సిన్ అవుతుంది. కైమోట్రిప్సినోజన్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ కైమోట్రిప్సిన్. ప్రో కార్బాక్సిపెప్టిడేస్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ కార్బాక్సిపెప్టిడేస్. ప్రో తీసేయాలి కదా నాన్న, యాక్టివ్ అంటే ప్రో తీసేయాలి. అండ్ ప్రో ఎలాస్టేస్ బికమ్ వాట్ నాన్న? ఎలాస్టేస్. సో ఇవి యాక్టివ్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు. అర్థమైందా? సో ఇవన్నీ ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఒక్క మెయిన్ పాయింట్ ఏంది? ఎంటిరోకైనేస్ ఎంజైమ్ విచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ రా, నాట్ ఫ్రమ్ ద pancreatic juice. ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ లో ఉండే ఎంటరోకైనేస్ ఏదైతే ఉందో, ఇంకా గట్ట చెప్పాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ యూజ్ అ వర్డ్ నాన్న, మ్యూకోజల్ గ్లాండ్స్. గుర్తుందా మ్యూకోజా? ఇంటెస్టైన్ లో మ్యూకోసా. ఎందుకంటే గ్లాండ్స్ అన్ని మ్యూకోజా ఉంటాయి కదా నాన్న. సబ్ మ్యూకోజాలో బ్రునర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇన్ సబ్ మ్యూకోసా విల్ హావ్ ఓన్లీ బ్రునర్స్ నాన్న. సో ఇన్ ద మ్యూకోసా గ్లాండ్, ఎస్ ఇన్ ద మ్యూకోజల్ గ్లాండ్స్ ద ఎంజైమ్ కమింగ్ అవుట్, దీస్ ఎంజైమ్ నాన్న, ఎంజైమ్ పేరు ఏం పేరు? ఎంటిరోకైనేస్. The enzyme, yes, enterokinase, it will activate trypsinogen. Trypsinogen activate chestadi. Activates trypsinogen to what? Trypsin. So this trypsin in turn activates all the remaining proteolytic enzymes or protein digesting enzymes. Chymotrypsinogen to chymotrypsin, procarboxypeptidase to carboxypeptidase, proelastase to elastase. So ఇప్పుడు ఈ యాక్టివేటెడ్ ఎంజైమ్స్ అన్ని ఎలాస్టేస్ కూడా ప్రోటీన్ డైజెషన్ అన్న. ఇట్ ఇస్ ఆల్సో ప్రోటీన్ డైజెషన్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రోటీన్ డైజెషన్ రా. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రోటీన్ డైజెషన్. ఓకేనా? సరే. సో ఇది నాన్న పాయింట్. ఇవన్నీ యాక్టివేట్ అవుతాయి. సో ఇది పక్కన పెడదాం. ఇది ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ రా. ఏంది ఇది? ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ యాక్టివేట్ అయిపోయింది. అది ఇట్ హ్యాస్ బీన్ యాక్టివేటెడ్. ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ హ్యాస్ బీన్ యాక్టివేటెడ్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏది మనకి? బైల్ జ్యూస్ చెప్పుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ వాట్ నాన్న? Bile juice. So second thing we have to discuss is the bile juice. వెళ్దాం, దానికి వెళ్దాం. సో విల్ గో టు బైల్ జ్యూస్. ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ అర్థం అందరికి? డౌట్స్ ఏం లేవు కదా నాన్న? ఓకే. సో నౌ విల్ గో ఫర్ బైల్ జ్యూస్. ఓకే. సో అదే డియోడెనంలోకి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద కామన్ బైల్ డక్ట్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ హెపాటోపాంక్రియాటిక్ డక్ట్ త్రూ ద స్ఫింక్టర్ ఆఫ్ ఓడి, ద బైల్ జ్యూస్ ఈజ్ రిలీజ్డ్. అంతేనా? సో బైల్ జ్యూస్ లో ఏముంటాయి సార్? బైల్ జ్యూస్ లో నాన్న విల్ హ్యావ్ బైల్ సాల్ట్స్, బైల్ పిగ్మెంట్స్, బైల్ సాల్ట్స్, బైల్ పిగ్మెంట్స్, కొలెస్టిరాల్స్. ఓకేనా? సో బైల్ సాల్ట్స్, బైల్ పిగ్మెంట్స్, కొలెస్ట్రాల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయన్న. దాంతో పాటు ఇంకేముంటాయి? అలాంగ్ విత్ దట్ వాట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ బైల్ జ్యూస్ అంటే వీ కెన్ హ్యావ్ సమ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఈ పిగ్మెంట్స్ కింద ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవాలి. వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దిస్ పిగ్మెంట్స్. అండ్ మోర్ ఓవర్ చాలా ఎక్కువగా బైకార్బోనేట్ అయాన్స్ ఉంటాయి. వీల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ బైకార్బోనేట్ అయాన్స్, ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు చూద్దాము బైల్ సాల్ట్స్ ఏమున్నాయి. బైల్ సాల్ట్స్ అనే ఏముంటాయంటే విల్ హ్యావ్ సోడియం
glucocolate, sodium taurocolate, sodium glucocolate and what nana sodium taurocolate. ఓకేనా? ఎందుకో చెప్తా మీకు ఇప్పుడు నేను. దీంతో పాటు we have one more thing called as phospholipids రా. సో ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అంటే లిపిడ్స్ విత్ ఫాస్ఫేట్ బాండ్స్ నాన్న. లిపిడ్స్ విత్ ఫాస్ఫేట్ బాండ్స్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి ఎందుకో మీకు చెప్తా ఇప్పుడు నేను, డోంట్ వరీ. బట్ బైల్ పిగ్మెంట్స్ చూద్దాం నాన్న. బైల్ పిగ్మెంట్స్ ఆర్ బైలరూబిన్, బైలవిరిడిన్. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడికి వచ్చే చెప్తున్నా. ఇంకోటి ఉందా యూరోక్రోమ్ అని, యూరిన్కి వెళ్ళిపోతుంది అది. వీ హ్యావ్ యూరోక్రోమ్ గోస్ టు యూరిన్. సో మనకు అది అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి డియోడినంలోకి వచ్చే పిగ్మెంట్స్ ఈ రెండు ఉంటాయి. ఏమవి? we have bilirubin and we have bilirubirin which comes along with the bile juice into the duodenum. Okay, so now the point is nana, what will these things do? What will these salts do? So first, you know, bicarbonates and endra, obviously they'll produce the basic conditions. Bile salts and automatically bicarbonates and automatically they'll produce the basic conditions. Acidic ga undadani basic ga marustadi. గుర్తుగా చెప్పాను, ప్యాంక్రియాటిక్ చూస్తే సపోర్ట్ చేస్తుంది నాన్న. ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్కి సపోర్ట్, అది చేస్తే ఇది కూడా చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్, బైల్ సాల్ట్స్, కొలెస్ట్రాల్స్ ఇవంతా కలిసి మెయిన్లీ డన్ బై దీస్ బైల్ సాల్ట్స్ అన్న, దే విల్ డూ ఏ ప్రాసెస్ కాల్డ్ యాజ్ emulsification. So they will do a process called as emulsification of fats. Emulsification of fats. So what is meant by emulsification of fats? Ante the conversion of large fat molecule or breaking large fat molecule into several small fat globules. Not simple, it's complex only. Several small fat globules. So chinna chinna fat globules ga marustadi. Okay na? దాని emulsification అంటాం. సో కన్వర్షన్ ఆఫ్ లార్జ్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్ కెమికల్ కదా, సాల్ట్స్ అంటే కెమికల్, మెకానికల్ కాదు. లార్జ్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్ ఇంటూ స్మాల్ ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్. వీటికి ఒక పేరు ఉంది నాన్న, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మిసెల్స్. ఈ స్మాల్ గ్లోబ్యూల్స్ ఏమంటామంటే మిసెల్లీస్ ఆర్ మిసెల్స్ అంటాం నాన్న. మిసైల్స్ కాదు, మిసెల్లీస్ ఆర్ మిసెల్స్. ఓకేనా? సో ఎందుకు ఇలా? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ emulsification what happens అంటే the surface area of exposure to enzymes will increase. So surface area of exposure to enzyme will increase, so it will be easily digested. Fats can be easily digested. So surface area of exposure will be increased. So obviously నాన్న మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ మనకి గ్యాస్ట్రిక్ లైపేజ్ వల్ల కొంచెం డైజెస్ట్ అయి ఉంటుంది, నేను కాదను. బట్ ఇక్కడ పూర్తిగా అయిపోవాలి కదా, హియర్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఫినిష్. డియోడినంలో పూర్తి అయిపోవాలి కాబట్టి ఏమవుతుందంటే పూర్తిగా సగం సగం కాకుండా కంప్లీట్ గా దట్ లార్జ్ ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్ ఈస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ స్మాల్ ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్ సో దట్ ద ఎంజైమ్స్ విల్ బి ఈజీలీ ఎక్స్పోజ్డ్. ద సర్ఫేస్ ఆర్ ఈజీలీ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ద ఎంజైమ్స్. అండ్ వన్ మోర్ మెయిన్ థింగ్ నాన్న, బైల్ జ్యూస్ ఇలా చేయడం వల్ల ఏం చేస్తారు? ఇట్ ఈస్ యాక్టివేటింగ్ లైపేజ్. సో ఇలా ఎమల్సిఫికేషన్ చేయడం వల్ల ఆబ్వియస్ గా పని జరుగుతాయి. ఇట్ ఈస్ యాక్టివేటింగ్ ద విచ్ ఎంజైమ్ నాన్న? లైపేజ్ ఎంజైమ్. Lipase enzyme, pancreatic lipase. So because of this emulsification, it is giving a good substrate, it is giving a good material to react for the lipase. So it is activating pancreatic lipase. Okay na? Remember this word nana, pancreatic lipase is also called as steapsin. Inko పేరు రా దీనికి, steapsin అంటాము. Pancreatic lipase is also called as what nana? Steapsin. Okay. సో ఇది నాన్న బైల్ జ్యూస్ గురించి. సో బైల్ జ్యూస్ మనకి ఏం చేస్తా ఉంది? ఒకటి ఎమల్సిఫికేషన్ చేస్తా ఉంది, రెండు వచ్చి ఇట్ ఈస్ టర్నింగ్ డౌన్ ద పిహెచ్ ని అసిడిక్ టు బేసిక్ గా మార్చుకుంటా ఉంది. ఓకేనా? అసిడిక్ టు బేసిక్ గా మారుస్తా ఉంది. ఓకేనా? ఆల్మోస్ట్ మన 7.8 రావాలరా. వీ షుడ్ గెట్ 7.8 ఇన్ డియోడినం. డియోడినంలో ఎంత పిహెచ్ కావాలంటే 7.8. ఓకేనా? 7.8 పిహెచ్ డియోడినంలో ఉంటే ఇన్ ద డియోడినం ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫర్ activating all the enzymes. Okay, so we గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన points, pancreatic proenzymes are activated by the enterokinase of the intestinal juice. Bile juice activates which one? Pancreatic lipase.
So bile juice activates what nana? Pancreatic lipase. ఈ టైంలో కరెంట్ తీసాడు వెళ్ళలేదు మరి. ఓకేనా? సో pancreatic lipase. ఓకే మా. సో ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ అప్ టు నౌ. ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా అందరికి? రైట్. సో మధ్యలో ఈ స్పాట్ లో నేను రాయకూడదు. ఈ స్పాట్ లో ఐ షుడ్ నాట్ రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం రాయను నాన్న. అప్ టు కరెంట్ కమ్స్ ఐ విల్ నాట్ రైట్ దేర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద బైల్ జ్యూస్ నాన్న. దట్ ఇస్ అబౌట్ ద బైల్ జ్యూస్. నౌ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ద ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటన్నా? ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్. ఆ ఫుడ్ అలాగే ఉంచుదాం, బికాస్ దట్ ఫుడ్ ఈ స్టిల్ ఇన్ స్టమక్ నాన్న. ఇంకా డైజెస్ట్ కాల, అంటే ఇంకా స్టార్ట్ కాలే దాని పని. ఆడే పెడతాం స్టమక్ లో. ఇది కనుక్కోమని తీసుకోదాం దాన్ని చిన్నగా. సరే, సో ఇప్పుడు నేను రాయకూడని ప్లేస్ ఏది? ఐ షుడ్ నాట్ రైట్, ఐ థింక్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఈ ప్లేస్లో నేను రాయకూడదా? ఓకే, సో ఆ ప్లేస్లో రాయను. సో ఆ ప్లేస్లో నేను రాయనులే కానీ. సో ఇప్పుడు చూద్దాం నాన్న. రైట్, సో నవ్ విల్ డిస్కస్ ద ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్. ఏం కాదులే, ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్. ఓకే, సో ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ నాన్న, అసలు బేసిక్ గా వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ అంటే, ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సక్కస్ ఎంటెరికస్. సో intestinal juice is also called as what nana? Succus entericus. So in the NCERT book they have given half clarity nana. What they said is the secretion means releasing nana. Secretions of mucosal glands. Ante first one, the goblet cells. Gurtunda nana goblet cells. So they'll produce what nana? Mucus. Okay, along with that we have the brush bordered glands nana. Brush bordered glands ante ardhamendi crypts kadra. Crypts are present in inside. So if you remember villi nana, villi gurtunte, villi have this microvilli, gurtunda? So villi have the microvilli. Now what do you call it? It is called as the brush border. So here we'll have the simple columnar. We said that we will have simple columnar here. So from this simple columnar cells we release some enzymes nana. From this also we release some secretions. Danni brush border glands antam. So glands present on this brush bordered epithelium, that is the simple columnar epithelium on the microvilli. Microvilli పైన ఉండే simple columnar epithelium ఏమంటాం మనము? Brush bordered epithelium అంటాము. And the cell secreting some substance is called as glands. It is called as brush bordered glands. Okay na? So మీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం నాన్న, according to a textbook they said that succus entericus is the combination of secretion from only two things. One is goblet cells, other one is brush bordered glands అని చెప్పాడు. But actual గా అయితే when you go for reference books అన్న, it's not true. Along with this ones we also have two more glands. But గుర్తుపెట్టుకోండి, when it comes to exam in the NCERT they said only these two nana. Succus entericus contains only these two. Okay na? So ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే, we have one more thing nana called as Brunner's glands. In the submucosa we have what nana? Brunner's glands. ఎక్కడ ఉంటుంది Brunner's gland? Submucosa లో ఉంటుంది. It is present in submucosa. So secretion of Brunner's glands and secretion of crypts of ఏం nana? అవునా? yes. So one more thing, secretions of crypts of Leberkuhn. These two secretions are also added in succus entericus according to reference books. So in NEET exam if they add these two glands you should keep all the things. Okay na? But for now according to NCERT textbook, succus entericus contains the secretions of only these two. What are they? The goblet cells and the secretions of the brush bordered glands, which belongs to which layer nana? Mucosal layer. Yes, okay na? But according to some reference books they say that the submucosa glands, Brunner's glands and the crypts of Leberkuhn, మూడిస్తే మూడు రాసే, all above రాసే. Okay na? But మీ టెక్స్ట్ బుక్ మీ ఎగ్జామ్ లో if they say that it is present in these two, both 1 and 2 అనేసి రెండే రాయండి. In the exam if they say that only 1 and 2, only target these two nana. Okay,
సరే. సో క్రిప్స్ ఆఫ్ లిబర్కున్, బ్రునర్స్ గ్లాండ్స్ కూడా దాని సెక్రీషన్స్ కూడా దే ఆర్ యాడింగ్ ఇన్ ద సక్కస్ ఎంట్రికస్ ఇన్ ద ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్. అవి కూడా యాడింగ్ చేయాలి. వి షుడ్ ఆల్సో యాడ్ దెమ్. ఓకే, సరే సార్ పేర్లు బాగానే చెప్పినారు, మరి దాంట్లో ఏముంటాయి సార్ చూద్దాం నాన్న. బ్రునర్స్ గ్లాండ్స్ రా, బ్రునర్స్ గ్లాండ్స్ కూడా దే ప్రొడ్యూస్ మ్యూకస్ నాన్న, లైక్ ద గాబ్లెట్ సెల్స్. బ్రునర్స్ గ్లాండ్స్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్ మ్యూకస్. బ్రునర్స్ గ్లాండ్స్ కూడా దే ప్రొడ్యూస్ వాట్ నాన్న, మ్యూకస్. క్రిప్స్ ఆఫ్ లిబర్కున్ లో we have cells called as Paneth cells ra. ఇది మాకు ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ when you go for higher studies it's important. Crypts of Liberkun contains Paneth cells, and Paneth cells produce lysozyme. What Paneth cells produce is lysozyme. Do you know lysozyme? Saliva lo చెప్పా గుర్తుందా lysozyme? It will kill the microorganisms, antimicrobial. So yes, so basically another point is goblet cells kani, Brunner's glands kani, Crypts of Liberkun kani, they are not giving you enzymes, they are just giving you the supporting substances like mucus or like the lysozyme. But who is the main one here? The brush bordered glands. The main one is whom nana? Brush bordered glands. Good. Yes, I'll tell you, yes they are used for absorption nana, but that's not the main point. Here we are discussing the enzymes released by them. Enzymes released by them. So what are the enzymes released by this brush bordered glands? చూద్దాం నాన్న. మనం ఇంతవరకు డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు ఇప్పటి వరకు. Okay, so we'll see what are the enzymes released by this brush bordered glands. Now remember, this is the climax of the movie నాన్న. So this is the climax. Intestinal juice or the duodenum is the climax. ఆడికి అయిపోవాలి పని, అక్కడ డైజెషన్ అయిపోవాలి, పూర్తి అయిపోవాలి, ఇలా సగం సగం ఉండకూడదు. అది ఇంటర్వల్ అనుకుంటే క్లైమాక్స్ ఎక్కడ ఇక్కడ వచ్చేయాలి. సో విత్ ద బ్రష్ బార్డర్ గ్లాండ్స్, విత్ ద బ్రష్ బార్డర్ గ్లాండ్స్ హీరో విలని చంపేయాలి, అంతేనా? ఎంజైమ్స్ పూర్తిగా నాశనం చేసేయాలి, ఆడికి అయిపోవాలి, పని అయిపోవాలి. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి, బ్రష్ బార్డర్ గ్లాండ్స్ ఏముంటాయంటే క్లైమాక్స్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, బ్రష్ బార్డర్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ఎలాంటివి? సో ఐ రైట్ సమ్ నేమ్స్ అన్న. వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైపెప్టిడేజెస్, డైపెప్టిడేజెస్, న్యూక్లియోసిడేజెస్. చెప్తానా మీకు అన్నీ చెప్తా మళ్ళా, బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చెప్తా నేను. డైపెప్టిడేజెస్, న్యూక్లియోసిడేజెస్, న్యూక్లియోటిడేజెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ డైసాకరైడేజెస్. డైసాకరైడేజెస్ అంటే విచ్ విల్ డామేజ్ ద డైసాకరైడ్స్. ఓకేనా? Then I mean in this you can write this maltase, lactase, sucrase. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్న దానికి. ఓకే, దే ఆర్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్న. సో ఇవన్నీ కూడా క్లైమాక్స్ ఎంజైమ్స్ అన్న, అవన్నీ బ్రష్ బార్డర్డ్ క్లైమాక్స్ ఎంజైమ్స్ అన్నమాట. అంటే ఇది లాస్ట్, దీని తర్వాత జరగదు, దీని తర్వాత డైజెషన్ జరగదు, ఇక్కడ అయిపోవాలి, అయిపోతే ఇంకా మిగిలిపోతే దరిద్రం, అంతే బయటపోతుంది గొమ్ము కాదు, ఇట్ విల్ గో అవుట్, ఇక్కడికి పూర్తి అయిపోవాలన్నమాట. సో ఇది ఎంజైమ్స్ నాన్న, ఇవంతా ఏంది ఎంజైమ్స్. ఇంకోటి ఉంది కొన్ని చోట్ల, వీ కెన్ ఆల్సో సీ ట్రైపెప్టిడేజెస్, వీ కెన్ ఆల్సో సీ ట్రైపెప్టిడేజెస్. పేర్లోనే మీనింగ్స్ ఉన్నాయి, అన్నిటికీ చెప్తాను నేను, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో జస్ట్ రాసి పెట్టుకోండి, యూ విల్ నో హౌ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దెమ్. మీకు చెప్తే అర్థమవుతుంది ఆ విషయం. ఓకే నాన్న, సో ఇది ఎంజైమ్స్ రా. దీస్ అబౌట్ ద ఎంజైమ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సక్కస్ ఎంట్రికస్. సక్కస్ ఎంట్రికస్ లో ఉండే ఎంజైమ్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫుడ్కి వెళ్దాం. సో ఫుడ్ పాపం వెయిట్ చేస్తాను కదా, ఇక్కడ స్టమక్ లో వెయిట్ చేస్తా ఉంది పాపం, మనం చెప్పుకునేదాకా వెయిట్ చేస్తా ఉంది. మనం ఎంతసేపు చెప్పుకుంటున్నాం కదా, ఏమున్నాయి చెప్పుకుంటున్నాం, అది పాపం ఆడ గొమ్ముకుంది, మంచిది పాపం, మనం చెప్పినామని గొమ్ము గింటా ఉంది. ఇంకో మెయిన్ పాయింట్ నాన్న, ఈ బయో మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ ఇవంతా ఏంది? బయో మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ అంటే పెద్ద మాలిక్యూల్స్ కదా, ఇవన్నీ కూడా కాంప్లెక్స్ కదా, వాటిని ఏమంటాము? బయో మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్. బయో అంటే లివింగ్ థింగ్స్ లో ఉండేది, మ్యాక్రో అంటే పెద్దవి. ఓకేనా? సో వీ టార్గెటెడ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, మూడే టార్గెట్ చేసాం. కానీ ఇంకోటి ఉంది నాన్న, వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ బయో మ్యాక్రో మాలిక్యూల్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. అంటే మనకి డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ గుర్తుందా మీకు? సో సెల్స్ లో డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ గుర్తుందా నాన్న? డిఆక్సిరైబోస్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్, రైబోస్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్, అవి కూడా మ్యాక్రో మాలిక్యూల్సే. దాంట్లో కూడా ఉన్నాయి, దాంట్లో కూడా న్యూట్రియన్స్ ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు మన ప్రతి సెల్లో డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ ఉంటది కదా నాన్న, మరి అది వేస్ట్ వదలకూడదు కదా, అందుకనే ఇవి కూడా చెప్పుకోవాలి మనం. ఇంతవరకు అయితే ఇవే డైజెస్ట్ అయినారా, ఇవి ఇంకా స్టార్ట్ కాలా, దీని పని ఇంకా స్టార్ట్ కాలా, దీని పని ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, దీని పని ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, సరే పాప ఇవన్నీ ఇన్సేపు వెయిట్ చేసి ఇప్పుడు స్టమక్ నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాయన్నీ, అవన్నీ ఫ్రమ్ స్టమక్ దే కేమ్ ఇన్ టు డియోడినం. సో పాపం ఇన్సేపు వెయిట్ చేసి త్రూ ద పైలోరిక్ స్పింక్టర్ నుంచి ఇడికి వచ్చాను అన్న. సో అసిడిక్ ఫుడ్ ఇడికి వచ్చింది, సో ఇది అసిడిక్ ఫుడ్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు 1 by 1 చెప్పుకుందాం. ఆల్రెడీ మనకి ఏం రిలీజ్ అయింది, బైల్ జ్యూస్ రిలీజ్ అయింది. బైల్ జ్యూస్ ఏం చేసింది, ఇట్ హాజ్ యాక్టివేటెడ్ ద లైపేస్. ఓకేనా, సో మనకి ఫస్ట్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ యొక్క ఎంజైమ్స్ ది చెప్పుకుందాం నాన్న. ప్యాంక్రియాటిక్ ఎంజైమ్స్ యొక్క యాక్షన్ చెప్పుకుందాం, ప్యాంక్రియాటిక్ ఎంజైమ్స్ యాక్షన్ చెప్పుకుందాం. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ప్యాంక్రియాటిక్ ఎంజైమ్స్ యాక్షన్ లో ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్. దేంతో స్టార్ట్ చేద్దాం, కార్బోహైడ్రేట్స్. ఓకేనా, మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కార్బోహైడ్రేట్స్ పూర్తిగా డైజెస్ట్ కాలే, ఇంకా 30% అయ్యింది అక్కడ, అవునా, 30% డైజెస్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ మిగిలిన కార్బోహైడ్రేట్స్ అన్ని ఏవైతే ఉంటాయో, ఆల్ ద రిమైనింగ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ దే ఆర్ యాక్టెడ్ బై ద ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేస్. గుర్తుందా, ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేస్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ రిమెంబర్ ద సలైవా నాన్న, మీకు గుర్తుంటే సలైవాకి వి రిక్వైర్ సమ్ అయాన్స్. ఎవరికైనా గుర్తుందా, విచ్ అయాన్స్ విల్ యాక్టివేట్ ద అమైలేస్ నాన్న? అయాన్స్ కావాలి నాకు, అయాన్ పేరు కావాలి. విచ్ అయాన్ విల్ యాక్టివేట్ ద అమైలేస్? అమైలేస్ is activated by which ions? Chloride ions, Cl minus, chloride ions. ఓకేనా, సో క్లోరైడ్ అయాన్స్ యాక్టివేట్ చేసి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి విల్ గెట్ డైసాకరైడ్స్. సో వాట్ విల్ గెట్ నాన్న, విల్ గెట్ ద డైసాకరైడ్స్. డైసాకరైడ్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, సో డైసాకరైడ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమున్నాయి మనకి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే మాల్టోజు, లాక్టోజు, సుక్రోజ్. సో వాట్ ఆర్ డైసాకరైడ్స్ అయినా, మాల్టోజ్, లాక్టోజ్, సుక్రోజ్. సో మెయిన్ పాయింట్స్ రిమెంబర్డ్, దీస్ కెనాట్ బి అబ్జార్బ్డ్. డైసాకరైడ్స్ కెనాట్ బి అబ్జార్బ్డ్ అంటే ఇది ప్రీ క్లైమాక్స్. ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్యాంక్రియాటిక్ ఎంజైమ్స్ ఇస్ ప్రీ క్లైమాక్స్ నాన్న, క్లైమాక్స్ ఇంకా రాలా, ఇది ప్రీ క్లైమాక్స్. ఇప్పుడు ఒక ఐటమ్స్ అని జరుగుతుంది, ఐటమ్స్ అనగానే క్లైమాక్స్ అంతే కదా మామూలు సినిమాల్లో. సో సినిమా ముందు చివరి పాట మంచి ఊపుండే పాట వస్తా ఉంది, ఇప్పుడు ఇది ఊపుండే పాట, ప్రీ క్లైమాక్స్. ఓకేనా, సరే. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ డైజెస్ట్ అయినాయి, డైసాకరైడ్స్ పూర్తిగా 100% నాన్న, 100% కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ 100% అంటే మాక్సిమం అనుకో, మాక్సిమం పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కన్వర్ట్ ఇంటూ డైసాకరైడ్స్. ఓకే, కార్బోహైడ్రేట్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏముంది, ప్రోటీన్స్ కదరా, ఇప్పుడు ప్రోటీన్స్ చెప్పుకుందాం. సో ప్యాంక్రియాటిక్ ఎంజైమ్స్ చెప్పుకుంటున్నాను, సో విల్ డిస్కస్ ప్రోటీన్స్ నౌ. ప్యాంక్రియాటిక్ ఎంజైమ్స్ లోనే ప్రోటీన్స్ ఎలా ఏమవుతాయి చూద్దాం. సో ప్రోటీన్స్ ఆర్ యాక్టెడ్ అపాన్ బై ద కైమోట్రిప్సిన్. ఓకేనా, కార్బాక్సిపెప్టిడేస్, మొత్తం రైట్, జస్ట్ సింపుల్ ఐఎమ్ రైటింగ్, కార్బాక్సిపెప్టిడేస్, ఎలాస్టేస్, కార్బాక్సిపెప్టిడేస్, ఎలాస్టేస్. గుర్తున్నాయి, I said pro enzymes in the pancreatic juice. ఓకేనా, ఎస్. సో ఆ కైమోట్రిప్సిన్, కార్బాక్సిపెప్టిడేస్, ఎలాస్టేస్ ఇవంతా యాక్ట్ అవుతాయి. ట్రిప్సిన్ కూడా చెప్పాలంటే. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎవరు యాక్టివేట్ చేస్తాడు, ట్రిప్సిన్ యాక్టివేట్ చేస్తాడు వీటిని. ట్రిప్సిన్ ఎవరు యాక్టివేట్ చేసినారు, ఎంటిరోకైనేస్. గుర్తుందా, సో హూ యాక్టివేట్ ట్రిప్సిన్, ఎంటిరోకైనేస్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఇవేం చేసినాయి, మిగిలిన ప్రోటీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, ప్రోటీన్స్, ప్రోటియోజస్ అంటే స్టమక్ వచ్చేవన్నీ కూడా, ప్రోటియోజస్, పెప్టోన్స్ ఏ ఉంటే అవి అన్నిటినీ పట్టుకొని దే హ్యావ్ బ్రోకెన్ ఇంటూ స్మాల్ చైన్స్, చిన్న చిన్న పీసులు కట్ చేశాను అన్న. ఎలా, సో ప్రోటీన్స్, పెప్టోన్స్, ప్రోటియోజస్ ఆర్ లాంగ్ చైన్స్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్ నాన్న. పెప్టైడ్ బాండ్స్ ఉంటాయి మధ్యలో ఏముంటాయి, పెప్టైడ్ బాండ్స్ ఉంటాయి. సో దాన్ని ఇవి బ్రేక్ చేసేసాయి. ఎలా బ్రేక్ చేస్తాయని చూడండి ఇక్కడ, దే బ్రోక్ దమ్ ఇంటూ డైపెప్టైడ్స్, అంటే 2 అమినో యాసిడ్స్ ఉండే 2 బాండ్స్ ఉండేటివి, లేదా ట్రైపెప్టైడ్స్ నాన్న. అవి కూడా పార్షియలే నాన్న, కంప్లీట్ కాదు, అవి కూడా పార్షియలే. కానీ సెకండ్ స్టెప్ చెప్పా, ప్రీ క్లైమాక్స్.
సో డైపెప్టైడ్స్ ట్రైపెప్టైడ్స్ ప్రోటీన్స్ యొక్క ప్రీ క్లైమాక్స్ అన్నమాట. ఓకేనా, రైట్. సో ప్రోటీన్స్ అన్ని కూడా మనకి ఏమైంది, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కైమోట్రిప్సిన్, కార్బాక్సిపెప్టేస్, ఎలాస్టేస్. ఓకేనా. సో వాట్ హ్యాపెండ్, ఆల్ ద ప్రోటీన్స్, ప్రోటియోజస్, పెప్టోన్స్ ఏవైతే కడుపు నుంచి వచ్చాయో అవన్నీ కూడా దే కన్వర్ట్ టు వాట్ అన్న డైపెప్టైడ్స్ అండ్ ట్రైపెప్టైడ్స్. ఈజీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంది, ఫ్యాట్స్. అంతేనా. ఫ్యాట్స్ కి ఏముంది, ఆల్రెడీ మనకి లైపేజ్ రెడీగా ఉంది. ఫ్యాట్స్ రెడీగా ఉంది, ఏంది లైపేజ్, స్టియాప్సిన్, ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ స్టియాప్సిన్ రెడీగా ఉంది. సో ఇది ఏం చేసింది, ఫ్యాట్స్ ని తగ్గించేసింది. ఇట్ హాస్ టోటలీ డైజెస్టెడ్ అన్న, కంప్లీట్ అయిపోయింది డైజెస్ట్ ఇక్కడ, బికాస్ ఎమల్సిఫికేషన్ జరిగింది కదరా. ఎమల్సిఫికేషన్ జరిగింది కాబట్టి డైజెషన్ ఈజీ అయిపోతుంది నాన్న. డైజెషన్ ఈజీ అయిపోయి, బికాస్ దెర్ ఈస్ ఎ హెల్ప్ ఆఫ్ ఆర్ దెర్ ఈస్ ఎ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఎమల్సిఫికేషన్. ఇక్కడ సపోర్ట్ ఉంది. ఎవరు సపోర్ట్ ఉంది నాన్న, ఎమల్సిఫికేషన్ సపోర్ట్ ఉంది. సో ఎమల్సిఫికేషన్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి దీస్ ద లాస్ట్ స్టేజ్. ఫ్యాట్స్ ఇక్కడే క్లైమాక్స్ రా, ఫ్యాట్స్ కి ఇక్కడే క్లైమాక్స్. ఓకేనా. సో ఫ్యాట్స్ ఆర్ కంప్లీట్ డైజెస్టెడ్ ఇంటూ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. సో కంప్లీట్ మనకి ఏమొస్తుంది, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా. దీన్ని ఏమంటామంటే మోనోగ్లిజరైడ్స్ అంటాము. మోనో అంటే ఒకటే ఉంటుంది యూనిట్, గుర్తుందా. ఎప్పుడు సింపుల్ అంటే ఒకటే యూనిట్ ఉండాలి నాన్న, మోనోగ్లిజరైడ్. సో మోనోగ్లిజరైడ్స్ వచ్చేస్తాయి, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వస్తాయి. ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ తో పాటు ప్లస్ గ్లిజరాల్, అంటే ముందు అని బ్రేక్ ఏంటాయి కదా, అవి గ్లిజరాల్స్ గా మారిపోతాయి. ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ప్లస్ గ్లిజరాల్. సో పూర్తిగా ఫ్యాట్స్ ఇక్కడ అయిపోయింది అన్న. సో ఫ్యాట్స్ పని ప్రీ క్లైమాక్స్ లోనే అయిపోయింది. అంటే కరెక్ట్గా క్లైమాక్స్ ముందు హీరో లైన్ చచ్చిపోయినట్టు, అంతేనా. హీరో లైన్ అమ్మో తమ్ముడో చెల్లో చచ్చిపోయినాడు, ఫ్రెండో చచ్చిపోయినాడు, ఫ్యాట్స్ చచ్చిపోయింది. ప్రీ మ్యాక్స్ లో పని అయిపోయింది, ప్రీ క్లైమాక్స్ లో పని అయిపోయింది. ఓకేనా. సరే, కార్బోహైడ్రేట్స్ అయిపోయినాయి, ప్రోటీన్స్ అయిపోయినాయి, ఫ్యాట్స్ అయిపోయినాయి. ఏం మిగిలిందిరా ఇంకా, ఇది న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. గెస్ట్ అపీరెన్స్ ఇంతవరకు కనపడలేదు, ఇప్పుడు కనిపిస్తాను పాప న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. సో చూద్దాం న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. సో న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ని ఇట్ ఈస్ యాక్టెడ్ అపాన్ బై న్యూక్లియేజెస్. ఎంజైమ్ పేరు ఏం పేరు నాన్న, న్యూక్లియేజెస్. బికాస్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ డైజెస్ట్ అయితే న్యూక్లియేజ్ గా ఫామ్ అవుతుంది. న్యూక్లియేజెస్ గా ఫామ్ అయ్యి, ఐ మీన్ న్యూక్లియేజ్ యాక్ట్ అయితే వాట్ దే విల్ ఫార్మ్ ఇస్, దే విల్ ఫార్మ్ న్యూక్లియోటైడ్స్. ఏం ఫామ్ చేస్తాయి, న్యూక్లియోటైడ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏలో నాన్న, డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ తీసుకుంటే దాంట్లో మనకి ఏముంటాయంటే ఫస్ట్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఫుల్ ఫామ్ రా, అంటే మొత్తం పర్ఫెక్ట్ ఫామ్ అన్నమాట. అవి బ్రేక్ చేసి న్యూక్లియోటైడ్స్ వస్తాయి, న్యూక్లియోటైడ్స్ బ్రేక్ చేసి న్యూక్లియోసైడ్స్ వస్తాయి, లాస్ట్ కి షుగర్స్ వస్తాయి. చెప్తా మీకు అది. సో ఇది ప్రీ క్లైమాక్స్ నాన్న, ఇది ప్రీ క్లైమాక్స్. సో లాస్ట్ గమనించండి, ఇది కాస్త ఇలా మారిపోయింది. సో దీంతో పనిలే మనకి, ఇప్పుడు దీంతో పనిలే. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఫుడ్ ని ఏమంటాం సార్, ఇప్పుడు ఇంటెస్టైన్కి వచ్చేసింది కదా సార్, డియోడమ్ లో ఉంది కదా సార్ ఫుడ్, మరి ఇప్పుడు ఏమంటాం సార్ ఫుడ్ ని. నౌ దిస్ ఫుడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ నాన్న కైల్ అంటాము. కైమ్ కాదు, దిస్ కాల్డ్ యాస్ వాటరా, కైల్. ఓకే సరే, ఇప్పుడు ప్రీ క్లైమాక్స్ అయిపోయింది. ప్రీ క్లైమాక్స్ ఎండింగ్ కి వీఆర్ హ్యావింగ్ వాట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్, డైపెప్టైడ్స్, ట్రైపెప్టైడ్స్, ఫ్యాటీ యాసిడ్. దీంతో పనిలే, బికాస్ దీస్ ఆర్ డన్. ఇది వెళ్ళిపోతుంది, అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది, పక్కన పెట్టేయండి. ఇంకా ఇది చచ్చిపోయినాడు, మనతో పనిలే, ఫ్యాట్స్ తో పనిలే. సరేనా. ఇక్కడ ఏం మిగిలినాయి, డైసాకరైడ్స్ మిగిలినాయి. సో డైసాకరైడ్స్, డైపెప్టైడ్స్, ట్రైపెప్టైడ్స్, న్యూక్లియోటైడ్స్. ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు సక్కస్ ఎంట్రికస్ లో ఉండే ఎంజైమ్స్ పేరు గుర్తెచ్చుకోండి. Remember the enzymes in succus entricus, dipepidases, tripepidases, nucleotidases, maltase, lactase, sucrase. అర్థమైందా. అంటే ఇక్కడ వచ్చిన దాన్ని ఫినిష్ చేసేయాల. అర్థమైంది. ఇక్కడ ఏవైతే మిగిలాయో వాటిని ఫినిష్ చేసేయాల, సింపుల్ కాంపౌండ్ తెచ్చేయాల. అందుకే మీరు ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే నాన్న, దీనికి ఎంజైమ్ పేరు ఏంది, లాస్ట్ లో ఏజెస్ అని యాడ్ చేస్తాం. విల్ యూజ్ ఎ వర్డ్ కాల్డ్ యాస్ ఏజెస్. లాస్ట్ లో ఏం యాడ్ చేస్తాము, ఏజెస్. చూడు, డైపెప్టిడేజెస్, ట్రైపెప్టిడేజెస్, ఓకేనా, డైసాకరైడేజెస్, న్యూక్లియోటిడేజెస్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ ప్రీ క్లైమాక్స్ ఇస్ ఫినిష్డ్. ప్రీ క్లైమాక్స్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు హీరో క్లైమాక్స్ కి పోవాలి. అంటే ఫుడ్ ఇవన్నీ తీసుకొని, ఏది డైపెప్టిడేస్, ట్రైపెప్టిడేస్ ఇవన్నీ తీసుకొని క్లైమాక్స్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. క్లైమాక్స్ ఎవరు నాన్న, క్లైమాక్స్ ఎవరు, ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్, సక్కస్ ఎంట్రికస్, బ్రష్ బార్డ్ ఎంజైమ్స్,
ద క్లైమాక్స్ ఇస్ హూమ్ నాన్న బ్రష్ బార్డర్డ్ ఎంజైమ్స్. సో ఇప్పుడు మన ఫుడ్ లో ఒకసారి రాసుకుందాం, అన్ని రాసుకుందాము. మన ఫుడ్ లో ఏమేమి మిగిలినాయి రాసుకుందాం నాన్న. సో ఇన్ అవర్ ఫుడ్ వాట్ ఈజ్ రిమైనింగ్ రాసుకుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది. సో మన ఫుడ్ లో అదే ఇప్పుడు చెప్తాను చూడు, అదే చెప్తా చూడరా. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ కింద అండర్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ మనకి ఏమేమి మిగిలినాయి ఇప్పుడు? వి గాట్ మాల్టోస్, లాక్టోస్, ఇవన్నీ డైసాక్రైడ్స్ కదా, ఆల్ దీస్ ఆర్ డైసాక్రైడ్స్ అన్న. మాల్టోస్, లాక్టోస్, సుక్రోజ్, 3 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుందాం. సో ఇవన్నీ డైసాక్రైడ్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ డైసాక్రైడ్స్. ఓకేనా? సరే నీ కోరిక కోసం ఇవన్నీ టుగెదర్ జనరల్ ఫార్ములా రాసుకుందాం. జనరల్ ఫార్ములా డైసాక్రైడ్స్. ఆడియన్స్ కోసం రాయాలి కదా, మనం ఏం చేయలేం, సినిమా ఆడియన్స్ కోసం రాయాలి. సో ఆడియన్స్ వాంటెడ్ ఏ ఫ్రెష్ మూవీ. సరే ఇవంతా కలిపి డైసాక్రైడ్స్ అన్న. ఓకేనా? సరే ఇప్పుడు మాల్టోస్ ఈజ్ యాక్టెడ్ బై స్పెసిఫిక్ ఎంజైమ్ మాల్టేస్. మాల్టోస్ యాక్టెడ్ బై మాల్టేస్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? మాల్టోస్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. ఓకేనా? ప్లస్ గ్లూకోజ్. సో మాల్టోస్ అన్ని గ్లూకోజ్లే ఉంటాయిరా, అన్ని గ్లూకోజ్లే ఉంటాయి. సో యూ గెట్ గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ దేంట్లో? మాల్టోస్లో. కానీ లాక్టోస్ స్పెషల్ రా, లాక్టోస్ స్పెషల్. ఎందుకంటే నాన్న లాక్టోస్ అంటే ఏం చేస్తాం? లాక్టేస్. లాక్టోస్ అంటే ద ఎంజైమ్ ఈస్ వాట్ నాన్న? లాక్టేస్. లాక్టేస్. సో వాట్ విల్ లాక్టోస్ ప్రొడ్యూస్ అంటే లాక్టోస్ లో యూనిట్స్ వేరే ఉంటాయరా. లాక్టోస్ లో మనకి గ్లూకోజ్ ఉంటుంది, దాంతో పాటు గెలాక్టోస్ ఉంటుంది రా. గెలాక్టోస్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్? లాక్టోస్ లాక్టోస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? గెలాక్టోస్ అంటే దాంట్లో లాక్టోస్ అంటే దాంట్లో గ్లూకోజ్ ప్లస్ గెలాక్టోస్. ఇవి సింపుల్ కాంపౌండ్స్ రా. క్లైమాక్స్ ఇది అయిపోయింది, క్లైమాక్స్. ఓకేనా? సరే సుక్రోజ్ అంటే అర్థమైంది? సుక్రేస్. సుక్రేస్. సుక్రోజ్ అంటే చక్కెర రా, చక్కెర. సో గ్లూకోజ్ ఆబ్వియస్ గా ఉంటుంది అన్న, గ్లూకోజ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. కానీ ఫ్రక్టోస్ ఉంటుంది, ఫ్రక్టోస్. ఫ్రక్టోస్ వల్ల తీయగా ఉంటుంది దాన్ని, ఫ్రూట్ షుగర్ అంటాం దాన్ని, ఫ్రూట్ షుగర్ అంటాము. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి తీపి కావాలంటే ఫ్రక్టోస్ కావాలరా, తీపి. స్వీట్నెస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోస్. సో సుక్రోజ్ అంటే చక్కెర, చక్కెర లాంటిది. ఓకేనా? సో దానిలో ఫ్రక్టోస్ ఉంటుంది. ఈ మూడు రా. సో ఇది జనరల్ ఫామ్ రాద్దాం ఇప్పుడు. డైసాక్రైడ్స్ అంటే ఎంజైమ్ పేరు ఏం పేరు? డైసాకరైడేసెస్. డైసాకరైడేసెస్. మనకేమొస్తుంది? మోనోసాకరైడ్స్ వస్తాయి. వాట్ విల్ గెట్? మోనోసాకరైడ్స్. ఇవన్నీ మోనోసాకరైడ్స్ కదా, గ్లూకోజ్, గెలాక్టోస్, ఫ్రక్టోస్ ఇవన్నీ మోనోసాకరైడ్స్. సో డన్, క్లైమాక్స్ ఇస్ డన్. కార్బోహైడ్రేట్స్ పని అయిపోయింది, ఒక విలన్ చచ్చిపోయినాడు. అవునా? ఇంకెవడు మిగిలాడు? నెక్స్ట్ ప్రోటీన్స్ మిగిలినాయి కదా. నెక్స్ట్ మన టైం ఉందారా? ఎంత కొంచెం టైం చూడు. వాళ్ళ మనుషులా? సరే టైం ఉంది కదా. ఒరే 12:40 వరకు కదా నాన్న యాక్చువల్గా. ఒరే క్లాస్ 12:40 వరకు నాన్న. ఇంకా టైం ఉంది కదా లెక్కన. ఓకే. సో సెకండ్ విలన్. అవును, సెకండ్ విలన్ ఎవరు? ప్రోటీన్స్. సరేనా? సో ప్రోటీన్స్ లో ఎవరు మిగిలారు మనకి? చిన్న చిన్న వాళ్ళు మిగిలారు, పిల్లకాయలు. ఎవరు అది? డైపెప్టైడ్స్. అంతే కదరా, ఆడ మిగిలింది డైపెప్టైడ్స్, ట్రైపెప్టైడ్స్. మిగిలింది ఎవరు? డైపెప్టైడ్స్, డైపెప్టైడ్స్, ట్రైపెప్టైడ్స్. ఓకేనా? సో పేరు ఏం చేస్తావు? డైపెప్టిడేజెస్. సో పూర్తిగా డైపెప్టిడేస్ ని పూర్తిగా కట్ చేసి మనకి ఏమొస్తాయి? అమైనో యాసిడ్స్ వచ్చేస్తాయి. వి గెట్ ద అమైనో యాసిడ్స్. ఓకేనా? అలాగే ట్రైపెప్టైడ్స్ ఏమొస్తుంది? ట్రైపెప్టిడేజెస్. మళ్ళీ లాస్ట్కి ఏమొస్తాయి? అమైనో యాసిడ్స్. సో ప్రోటీన్స్ పని అయిపోయింది, అంతే. ప్రోటీన్స్ ఈస్ డన్, ఫినిష్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఫ్యాట్స్ ఆల్రెడీ చచ్చిపోయినాయి, ప్యాంక్రియాస్ చచ్చిపోయింది, ఫ్యాట్స్ అంటే ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో చచ్చిపోయింది, ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్కి అవసరం లేదు, క్లైమాక్స్కి అవసరం లేదు. ఇంకా మిగిలింది ఏందన్నా మనకి? న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. ఏం మిగిలారా మనకి? సో వీఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ ద న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. సో ఆల్రెడీ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఒకసారి న్యూక్లియస్ యాక్ట్ అయిన పైన ఇన్ ద ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ న్యూక్లియస్ యాక్ట్ అయినాయి కదా. సో లాస్ట్కి ఏం మిగిలాయి మనకి? అక్కడ న్యూక్లియోటైడ్స్ మిగిలాయి. న్యూక్లియస్ యాక్ట్ అయి మనకి ఏం మిగిలింది? న్యూక్లియోటైడ్స్ మిగిలాయి. ఓకేనా?
సో న్యూక్లియోటైడ్స్ పైన ఏం యాక్ట్ అవుతుంది మీరు చెప్పండి నాన్న. వాట్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ న్యూక్లియోటైడ్స్? న్యూక్లియోటిడేజెస్, అంతే కదరా. న్యూక్లియోటైడ్స్ పై న్యూక్లియోటైడ్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. మనకి ఏమొస్తుంది అంటే న్యూక్లియోసైడ్స్ వస్తాయి. సైడ్స్ నాన్న, సైడ్స్. ఓకేనా. మళ్ళీ ఇది కూడా సింపుల్ కాదు, అది కూడా సింపుల్ కాదు. సో మళ్ళీ ఇంకో ఎంజైమ్ వస్తుంది దాని మీదకి. ఆ ఎంజైమ్ పేరు న్యూక్లియోసిడేజెస్. న్యూక్లియోసైడ్, న్యూక్లియోసిడేజెస్. లాస్ట్ కి వి గెట్ ద షుగర్స్. ఇక్కడ మనకి షుగర్ వస్తుందిరా. దట్ ఈస్ ద మోనోసాకరైట్. షుగర్స్ వస్తాయి. షుగర్స్ ప్లస్ విల్ గెట్ ద నైట్రోజన్ బేసెస్. సో ఇదిరా యాక్చువల్ డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్. మీకు కావాలంటే డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ చూసారంటే దానిలో మెయిన్ షుగర్స్ ఉంటాయి. రైబోజ్ అనే షుగర్ ఉంటుంది నాన్న, రైబోజ్ అనే షుగర్ ఉంటుంది. రైబోజ్, ఈ షుగర్ పేరు కూడా కావాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ ద డెప్త్ నాన్న, రైబోస్ షుగర్ పేరు ఏంటంటే రైబోస్. అందుకే డిఆక్సి రైబోస్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్, ఐడియా ఉందా? రైబోస్ షుగర్. ఓకేనా. దాని నైట్రోజన్ బేస్ ఉంటాయి. ఈ రెండు కలిస్తే న్యూక్లియోసైడ్స్ అంటాం. న్యూక్లియోసైడ్స్ కి ఫాస్ఫేట్ బాండ్ అయితే న్యూక్లియోటైడ్స్ అంటాం. న్యూక్లియోటైడ్ కలిస్తే డిఎన్ఏ వస్తుంది. అయిపోయిందిరా ఇది. సో టోటల్ గా మనకి లాస్ట్ కి ఏం కావాలి? ఫైనల్ ప్రొడక్ట్స్ ఏందన్నా? ఇది, ఓకేనా, ఇది అండ్ ఇవి. సో ఇవి మన బాడీలోకి అబ్జర్బ్ అవుతాయి. దే షుడ్ బి అబ్జర్బ్డ్ ఇన్ యువర్ బాడీ. సో అది ఎలా అబ్జర్బ్ అవుతుంది? మరి మిగిలినవి ఏమవుతాయి సార్? అన్ని డైజెస్ట్ కావురా, కొన్ని వదిలిపోతాయి, కొన్ని మిస్ అయిపోతాయి. ఓకేనా. సో అన్ని డైజెస్ట్ కావు. డైజెస్ట్ అయిన ఇవి వస్తే మాత్రం ఇవి ఏమవుతాయి? ఇవి అబ్జర్బ్ అయిపోతాయి. దే విల్ గో టు అబ్జార్ప్షన్. మిగిలినవి దే విల్ గో టు నెక్స్ట్ స్టెప్ నాన్న, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ వెళ్ళిపోతాయి. దే విల్ గో టు ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. అది మళ్ళీ మీకు చెప్తాను నేను. ఓకేనా. బట్ దీస్ అక్కడేం జరగదు నాన్న. సో దీస్ డైజెషన్ ఫినిష్డ్ రా. ఐ మీన్ డైజెషన్ పార్ట్ ఫినిష్డ్, ఎంజైమ్స్ పార్ట్ ఫినిష్డ్. డైజెషన్ అయితే అయిపోయింది అన్న. ఓకే. సో ఇందులో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నాన్న? మీరు వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ వెన్ యూ ఆర్ రివైజింగ్ దిస్ నాన్న, మీ బుక్ లో